So in the previous class, we were discussing about the characteristics of a computer, right? In that we have discussed the first characteristics, speed, second, accuracy, and third, storage. Right? These three we have completed in the previous class. And today we will continue with the remaining characteristics of a computer. Speed, what we have completed. Then accuracy, completed. Third one. Storage also completed in the previous class. Remaining, we will start today, that is automation, diligence, versatility, and cost effectiveness. So speed, accuracy, storage, automation, diligence, versatility, and cost effectiveness. These are the characteristics of a computer. In that we have completed first three, that is speed, accuracy, and storage. Today I continue with the next characteristics called as automation. So what is automation? Automation means automatic. It means computer does all its tasks automatically after giving instruction to it. Example, if you want to calculate something, then you can give the values and the task what to do, then the computer does all its tasks. When you give instruction for printing, then that will be printed automatically. When you want to display something on the monitor, just select the file name, automatically it selects and opens on the monitor. It means whatever the operations will take place in the computer will happen automatically. It means computer does all its tasks automatically. That we are calling it as automation. That is point number 4. Computer being a machine, it does all its operations automatically. Then the fifth one is diligence. Diligence. It means human beings cannot perform any operation continuously. Why? Even we cannot sleep also continuously. We cannot take rest continuously. We cannot write continuously. We cannot read continuously. Right? We cannot play continuously. Correct? Because we are human beings. But computer is an electronic device. It does opposite of our tasks. It works continuously. 24/7. All
all the 365 days, it works continuously without any rest. The computer does not require any tea, coffee breaks. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಲಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲಿಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೈವ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He has scored half century. Very good. Then he reached 90 plus. Good. He's in 99. The batsman score is 99. Now, there's a very risk. We are in the risk. That particular batsman is in the risk. Being Indian, we are in the risk whether that particular batsman completes century or not. Sometimes it is possible, sometimes it is not possible. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 99 ಸ್ಕೋರ್, when the score was 93 of that batsman, 93 ಆದಾಗ 6 ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, 99 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನರ್ವಸ್ 90s. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ 6 ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆಲವು ಜನ 90 to 100 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು, ಆಟ ಆಡಿ 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 ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ರೀಸನ್. ಅಥವಾ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಏನು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಒಂದು. ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನನ್ನಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು ಒಂದನ್ನು ಚಾನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 8 days ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಓದ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಂತ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಯ್ತು,
ಊಟನೂ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಓದೋದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಲ್ಕಬೇಕು ಅಂತ. ಫೈನ್. ಬೆಳಗಿಂದ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು. ಕೆಲವು ಜನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು, ಬೆಳಗಿಂದ ಓದಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ತೆಗೆದಿರೋಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತೋದಾದ್ರು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್. ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್? ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಓದಕ್ ಮೂಡೇ ಬರಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರು ಏನು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೀವಿ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಷೀನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್ and it will not lose its concentration. Computer will not get tired and it will not lose its concentration. That we are calling it as diligence. What is diligence? Being an electronic device, computer will not get tired and it will not lose its concentration. That you can call it as diligence. Next, ಏನಾಯ್ತು? ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು, ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ? ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Computer is a versatile device. It can be used for any purposes, right? The computer can be used for any purpose. Only for displaying purpose, display the videos. Just like what we were saying in the daily classes, webinar is on, video is running, or else the computers can be used for programming purpose, or computers can be used for controlling the satellites. Our computers can be used for controlling the organizations.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ do many tasks. That's why you can say that it is a versatile machine. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು second, versatility is nothing but a step-by-step procedure. Versatility is nothing but a step-by-step procedure. Computer always follows a step-by-step procedure. Clear? One example now. Step-by-step procedure ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Assume that ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Some employees there for daily work purpose. You have fixed salary. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 900 rupees. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಜಸ್ಟ್ 900 rupees. ಫೈನ್. ಈಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ 900 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ನೀವು? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಲೀವ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್, ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ they went for a function, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ 10 days ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ 10 days. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ 10 days ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. 900 rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? 600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ 600 ಅಂತ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ versatility states that computer does all its tasks in a step-by-step way. By using step-by-step manner, it completes its task. So 600 correct. 600 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? How you calculated that? The procedure should be written in a step-by-step order. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? The salary your fixed is 900 per month. Then in a particular month, previous month ಅಲ್ಲಿ that employer has not attended days. 10 days absent ಇದ್ದಾರೆ, they are not attended their duties. Then you are paid 600 rupees. How you calculated that? Simple line. 900 ತಗೊಳ್ಳಿ, right? Calculation start ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು absent ಆದಾಗ what will be the salary? 10 days absent ಆದಾಗ how much salary we have to pay. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಂತ್? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಪರ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ is 900 rupees. Then divided by number of days in a month. That is equal to how much? 30 rupees. Rupees 30 will be the per day salary. Then how many days that employee is absent? 10 days. Deduction. Deduction ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 days number of days into per day salary. Number of days absent 10 days into per day salary, that is 30. So that is nothing but 300. Right? 300 rupees.
deduction should be done. So then salary to be paid is equal to, right? Salary should be paid, that is equal to, right? This equal to how much is total salary, right? Total salary minus deductions. So how much? Total salary is 900 minus deduction is 300. So how much salary have to pay? 600. Computer does this way. It means it follows a step-by-step procedure to complete the given task. That we can call it as versatility. Versatility means computer follows a step-by-step procedure, right, to solve any problem, to perform any operation. That we can call it as a versatility. One thing. Then versatile means using computer you can perform any type of jobs. Any type of works can be completed with the help of this characteristic, that is versatility. I hope you understood that. And next one, that is cost effectiveness after completion of versatility. Next one is cost effectiveness. Computer reduces the amount of paper. Computer reduces the amount of paper and paperwork and human efforts. Cost effectiveness means computer reduces the amount of paperwork and human efforts. Paperwork we know, it reduces the paperwork, that is, see, suppose you want to calculate, again ಮಾಡ್ತೀರಾ, paper pen ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬರೀತೀರಾ. It means you have started using papers. Instead of that, if you go for using computer, paper is not required to calculate something. Correct? It means you have started reducing the use of papers. Suppose you want to write a letter. Now letter bari andidara ankondi. Correct? So beginning stage alli ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಲೆಟರ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್, nowadays no one is ready to write a letter. ರೈಟಾ? ಬರೀ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಲೆಟರ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟರ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. then what will do, ಒಂದು ಹೊರದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪೇಜು, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಕೆ 10 ಪೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ, ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಐ ರೋಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್.
ಓ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಪೇಜ್ ತಪ್ಪೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. We don't need any papers. Correct? We are reducing the amount of paperwork. Right? Paperwork can be reduced. That is one point. Cost effectiveness funda. Cost effectiveness rate reduces the amount of paperwork. Second point of, if you use computer, it reduces human efforts. Idan human effort ಹೆಂಗ್ reduce ಆಗುತ್ತೆ? Suppose ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಗುಡ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. At the end, you have to enter that into the marks card. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? You have to enter into the marks card. You have to enter the marks card into the marks card. Then you have to calculate the total marks and write it. Then you have to calculate percentage. Then you have to write it. Individually you have to do it. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಟೀಚರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಏನಾಯ್ತು? 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Second case, if you use computer for the same operations, if you use computer for the same operations, okay fine, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, we have entered all the subject marks. ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. 1 by 1 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್, 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಇದೆ. Human efforts can be reduced. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್. If you use computer, it reduces human effort. How? All the 6 subject marks are there. What is the next step? Next step is you have to calculate total marks of each student. Total marks of each student. Concept ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ all the other students, then first student total can be calculated by using a function or a formulas. Formula use ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. In a fraction of second, computer get all the tasks completed. Fraction of second speed ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಉಳಿದ 99 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ computers.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. Is it clear? ಅದೇ ತರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ, if you can get first student percentage by using total marks, then again remaining 99 students percentage can be calculated in a fraction of second by a computer. ಅಂದ್ರೆ human effort ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I hope you understood this concept, right? ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, individual subject marks, total marks and percentage, directly you can prepare individual student marks cards. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೆನ್ ಇಂದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ printouts. Human effort is reduced, right? Okay. Another example, simple example ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I say that write your name just 1000 times, ಬರೀಬಹುದಾ? Why not sir? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಿರ ಬರೀಬಹುದು. Okay, we can. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ರೈಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈರ್ಡ್ ಫೆಲೋಸ್, ರೈಟ್? ಟೈರ್ಡ್ ಆದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಾಟ್. ಕೆಲವು ಜನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾವೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ನೆಸ್, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ರೈಟ್, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೂ 1000 ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರ, 1000ನೇ ಸಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, 1000ನೇ ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗೋ, ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ reduces the amount of paperwork and also the human efforts. This completes the heading called as the characteristics of computer. This is one yesterday question. I hope you understood this. Then next we will discuss the terms, right? We will discuss some terms. So the terms is, I'll say that the name of the term is, first we'll go with the first term. Actually the heading what we get is, next heading is
data and information. Data and information. So in this heading, we'll get two terms. This is term 1, this is term 2. It means two definitions are there here. Very important here. Data and information. We'll start with the first one, data. What is data? And information. So before defining that, we'll take an example now. That is result in purple. 10th result is announced. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈವನ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು, ನಿಮಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿನ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 99%, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 93%. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವು ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ ಕೂಡ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕೆಲವು ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬಳಸೋ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಳಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಡೇಟಾನೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರ. ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 110, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫೈನ್. ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮೂರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವ, ಟೋಟಲ್ ಇದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇದಾವೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನು ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಅಂತೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ, ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. Just you can think out about this in the marks card, which are all the data are available and which are the informations. You just think about this today, right? So that we will continue this in the next class, right? So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, if you find any difficult in the today's class, you can just post your questions in the webinar to get the answers for that. Right? Thank you.